إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alamlarni da yo'qdan bor qilib, bizni o'zining ko'pmigina sanasaq da sanab bitira olmaslik hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, maqtov ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh Taolaning rahmati bo'lib kelgan, bizga shu haq dinimizni o'rgatgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Alloh Taolaning salami ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, har qaysingizni taqvolikqa chaqiram. Alloh Taolaga taqvo bo'ling'iz. Onun amirlarini o'tagiz. Onun haramlarından yiroq bo'ling'iz. O'zingizni Allohning ashuvidan ham g'azabundan saqlag'iz. Alloh Taala Qur'oni Karimda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh Taolaga tiyishli darajada taqvo bo'ling'iz. Ham musulmon bo'lmagan holda Alloh huzuruna qaytuvdan saqlanig'iz. Aziz qardoshlarım, Alloh Taolaning bizga bo'lgan buyuk ne'matlarining birsi adam bolasının bu dunyoga fitri, tabiiy iman bilan keluvi. Rum surasining 30-oyatida Alloh Taala aytdi: "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Yunalt bir o'zingning yuzingni dey, kimga? Alloh Taolaga dey. Dinga yuzing bilan burildi. Hanifan, hanif bo'laroq dey. Hanif so'zi bizda odatda ismi Hanif, xotin qizga Hanifa deb qo'shalar. Hanif so'zining ma'nosi bir Allohga ibodat qilishi degan so'z. Bir Allohga g'ina qil bo'lib yashovchi degan so'z, mana bu Hanif bo'la. Shunga ko'ra haligi oyatda Alloh Taala chaqirdi bizni bir Allohga ibodat qiluvchi bo'laroq yuzingni dinga yo'nalt dedi. Fitratallohillati fataran-nas alayha. Ham kishining bir Allohga ibodat qiluvdi. Alloh Taala kishilarga singdirgan fitratidir. Fitri holatidir, ya'ni onun tabiiy holati, естество bular ruscha aytganda. La tabdila li xalqillah. Ham Allohning yasagan tartibin o'zgartirga yaramaydi. Agarda Alloh Taala şu dunyoga kelgan har bir kishining, bolaning ko'ngiline imanni singdirgan ekan, bir Allohga ibodat qiluvni Alloh Taala onun ko'ngiline solgan ekan, la tabdila li xalqillah. Alloh Taala yasaganni o'zgartirga yaramay. Zalika dinul qayyim. Hammana bu durust, haq dindirdi. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Amma bik ko'p kishilar buni bilmaylar, buni anglamaylardi. Bu Rum surasining 30-oyati bo'ldi, aziz qardoshlarım. Mana shu oyatdan biz anglaymiz. Adam balasına Allah fitri iman bire. Nersa ol fitrat?
ул кешенең шушы дөньяга килгәндә аңа салынган табигый иманы. Каяндыр керә торган, әти-әнисеннән башкасыннан түгел, юк, ул инде бу дөньяга туганда ук шушы иман белән килде. Шушы табигый халәт белән килде. Һәм моны җәмәгать безгә аңлар өчен чагыштырырга була компьютер белән. Без сезнең белән кибеттән компьютер алганда, ул компьютерны ясаучы аңа инде билгеле бер программалар салып куйган. Ул программалар аңа инде разработчигы салып куйган аны. Һәм шул компьютерны алган кеше ул программаларны белеп ала. Безне юктан бар итүче Аллаһ безнең күңелебезгә дә, тәнебезгә дә махсус программа салып безне бу дөньяга җибәрә. Һәм менә шушы кешенең күңел халәте, аның программасы Аллаһы Тәгаләгә инанырга, Аллаһка гыйбадәт кылырга, Аллаһның динен кабул итәргә әзер булып килә һәрбер кеше. Башка настройкалы, башка программалы кеше килми бу дөньяга. Нинди генә милләттән булсаң да, кайсы гына заманада яшәсәң дә, бузык бала дөньяга тумый. Имансыз бала дөньяга тумый. Наркоман тумый. Фахиша тумый. Гомер буе кеше урлап йөргән булса да, ул туганда анасының кадерле баласы булып туган, бур булып тумаган. Кеше үтерүче, ул кеше үтерүче булып тумаган, ул кеше үтерүчегә әйләнгән. Шуңа күрә әйтәләр бит, героями не рождаются, да становятся, да һәм преступниками да не рождаются. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә фитри иман биргән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, бу Бухари, Муслим риваятында килә. Һәрбер бала бу дөньяга бары тик фитри иман белән генә килә дигән. Ла юладу илля аля фитра. Хәтта моның гарәпчәсен әйтсәк, фитри иманнан башка килми ди, фитри иманнан башка тумый ди. Ләкин соңыннан ди, ул туганнан соң инде әти-әнисе аннан яһуд ясый ди. Яки насара ясый ди. Яки утка табынучы ясый ди. Ягъни әти-әни шушы Аллаһ биргән баланы нишли? Үзенең тәрбиясе белән аның настройкаларын боза. Программа салынган иде, настройкалар куелган иде, ләкин компьютерга нәрсә керә? Вирус керә. Бу да Аллаһның хикмәте. Аллаһ теләсә, Аллаһ ул программага бозмас иде, боздыртмас иде, кертмәс иде, ләкин һәрбер әйбердә сынау бар. Шуңа күрә сабый бала, нарасый килде, чип-чиста, пак күңел белән, тәне дә, җаны да пак, ләкин ни өчен ул пычранды һәм 20 яшьтә шундый булып чыкты? Ни өчен ул 40 яшьтә шундый булып чыкты? Ул бит тугандан ди түгел. Чөнки программа бозылды. Фитрат бозылды һәм нәрсә? Вирус кирип аны һәлак итте. Шуңа күрә пәйгамбәрбез яһуд ясыйлар, насара ясыйлар, утка табынучы ясыйлар диде, мөселман ясыйлар димәде. Ни өчен? Чөнки аның инде калбендә, күңелендә ул настройкалар кергән була. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шушы фитри халәтне кешенең иченә дә сала. Залика динул кайим. Менә шушы Аллаһның фитраты диде. Аллаһка бер гыйбадәт кылу, бер Аллаһка шану. Ул кешенең фитри хәле. Һәм кешенең тышына да сала. Кешенең физиологиясына, кешенең тышкы халәтенә дә Аллаһ фитри чисталыкны сала. Шуңа күрә Айша радиллаһу анха тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди, 10 нәрсә кешенең фитри хәле, фитри сөннәт булып тора. Сунанул фитр дип тә килә ул хәтта китапларда. 10 нәрсә, 10 сыйфаты ди. Монда сүз бара тышкы фитрат турында. Һәм иң беренче мыекларны кыскарту ди. Аллаһ Тәгалә ирләргә мыек биргән икән, ул мыекны ияккә кадәр авызларга керә торган иттереп мөселман йөртергә тиеш түгел.
Ул мыек чиста, тигез буларга тиеш, иреннән аста төшергә тиеш түгел. Ягъни мыек үстерәдең икән, мыегыңны тигезләп йөр. Мыекларны кыскартып тоту диде. Шулай ук сакал үстерү, ирләрнең сакаллы булуы ул борынгы заманнардан килде. Һәм ирләр гадәттә сакаллы булдылар. Мисвак куллану. Мисвак пәйгамбәрбез вакытында махсус тамыр, теш чистарту. Ягъни кешеләрнең шушы кешелек тарихында теш чистартып йөрүләре 20-21 гасырда гына булмады. Теш чистарту һәр вакыт булды. Пәйгамбәрбез 7 гасырда күпме хадисләр калдырды теш чистарту турында. Шулай бит, шуңа күрә теш чистарту диде. Алга таба борын эшләрен су белән шайкап туру. Тахарат алганда шайкыйбыз. Борыннарың чиста булсын, эшләре чиста булсын, тышыгына түгел, шайкап туру диде. Тырнакларны кисү. Тырнак кисү борынгы заманнан Аллаһ безнең каныбызга сеңдергән ул гадәт. Шуңа күрә кешенең озын тырнак белән йөрүе, бүген акчалар түли-түли хатын-кызларның тырнакларын үстерүе ул фитрат түгел, ул фитратның бузылуы. Шуңа күрә тырнак кисү, тырнакны чиста тоту һәр вакыт булды. Бармак араларын юып чистартып туру, араларына нәрсәдер җыелмасын. Култык асларындагы төкләрне алу, култык астын кырып туру, йоннардан ул борынгыдан килгән нәрсә. Борынгыдан килгән нәрсә, ул хатын-кызга да, иратка да кагыла. Мөселман кешесенең култык аслары чиста булырга тиеш, исләр килеп, ямсызланып тормаска тиеш. Бу борынгыдан килгән фитри нәрсә. Шулай ук касык өстен кыру. Ирләргә дә, хатын-кызларга да аяк араларын кырып чистартып туру, ул борынгыдан килгән әйбер. Чөнки кешене чиста булырга тиеш. Хәтта шул ук сунанул фитрага керә нәрсә, ирләрне сөннәтләү. Бу хадистә әйтелмәсә дә, ир баланы сөннәтләү ул чисталык, ул пөхтәлек, ул да фитри сөннәткә керә, борынгыдан килгән. Пәйгамбәрбез генә кертмәде моны, борынгы заманнардан килде. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям истинҗа кылу ди. Әгәр дә кеше йомышын үтәгән икән, алысынмы, кешесенме, ул нәҗес чыккан урынны юып куя. Бу тахарат түгел, күп кеше тахарат белән бутый. Тахаратың бармы дип сорасаң, бар ди, бүген иртән кымган кулланган идем ди. Бәдрәфтә ул истинҗа дип атала. Тахарат ул айрым, кул, борын, бит, кулакларга мәсех кылу, ансы башка. Ләкин истинҗа кылу борынгы заманнардан, ягъни кымган белән бәдрәфкә бару, менә бу чисталык, ул борынгы заманнардан килде. Ул фитри әйбердер. Һәм шушы хадисне тапшыручы, риваят итүче, 10-сын оныттым ди. 9-ын санады, 10-сын оныттым ди. Бәлки ул авыз шайкау булгандыр ди. Борын шайкага дип әйтте бит, бәлки авыз шайкандыр дип булгандыр дип әйтте. Бу хадис имам Муслимда килә. Шуңа күрә эчке чисталык, иман, таухид, бер Аллаһка гыйбадәт кылу һәм тышкы чисталык белән килә кеше бу дөньяга. Ләкин күрәбез, хадистә әйтелгәнчә, чиста күңел, чиста тән белән килгән шушы затның әүвәлге настройкалары нишли бозыла башлый. Кешенең фитри халаты бозыла, һәм кем аны боза? Кемнәр кешенең табигый халатын үзгәртә? Әйе, ул хадистә әти-әни дип килде. Чөнки әти-әни көне-төне баласына Аллаһ юк, Аллаһ юк, Аллаһ юк дип торса, ул вирус керә сеңә, һәм бала да Аллаһ юк дип үсә. Әгәр шулай ук әти-әни генә түгел, балалар бакчасында тәрбиячеләр булсынмы, мәктәп булсынмы, укытучылар булсынмы, институтта булсынмы, төрле философлар, башкалары булсынмы, җәмгыять булсынмы, дәүләт булсынмы, ул мода, тренд дигән әйберләр. Менә булар кешенең Аллаһ куйган программасын, фитратын үзгәртәләр, яман якка еш кына боралар. Шуңа күрә, ләкин җәмәгать иң беренче урында үзенә иң зур максат итеп куя безнең фитратыбызны үзгәртергә кем? Ул шайтан. Ул иблис. Чөнки иблис кешене бөтенләй өйрәнеп чыкты инде күптән. Менә без иблисне белмибез. Нәрсәгә кирәк ул безгә дибез? Иблис безне белә, бөтенебезне белә.
Bütünебезнең характерын белә, bütünебезнең көчле якларын белә. Ул синең тимер ишеккә башы белә бәрелми, ул синең загыйф якларыңны таба. Синең броняңда пробойналарың бар. Ул шулар аша керә сиңа. Ул bütünебезне белә. Шуңа күрә ул белә фитри иманны үзгәртсәң кеше үзгәрә. Кешенең фитри хәлен үзгәртергә кирәк. Шуңа күрә ул үзенә максат куя. Беләбез, атабыз Адәмгә фәрештәләр баш иеп, ул имәде, Аллаһы Тәгаләне куды, ләгънәт кылды, һәм ул дуга кылды: "Я Раббым, миңа кыямәт көненә кадәр генә вакыт бир әле, кичектер әле. Дай мне отсрочку до судного дня", диде. Аллаһ аңа вакыт бирде кыямәткә кадәр. Шуннан соң ул үзенең зур вәгъдәсен бирде. Ул вәгъдә берничә аятта килә, шуларның берсе Сад сүрәсе, 82-нче аят, 83-нче аятлар. Нәрсә диде? Кала, Аллаһ Тәгалә әйтә, менә шайтан иблис әйтте ди: "Фаби'иззатика", синең бүйеклегең белән ант итәм. "Я клянусь твоим величием", диде. Ант итеп әйтте шайтан Аллаһы Тәгаләгә: "Ла агуяннахум аҗмагин", ди. Мин ди шушы Адәмнең бөтен балаларын аздырачакмын, диде. Мин аларны туры юлдан аздырачакмын, диде. "Ла агуяннахум аҗмаин", я непременно совращу их всех, диде. Барысында, диде. Һәм монда җәмәгать айырма юк. Татар мул, рус мул, инглиз мул, гарәп мул. Син фәлән милләттән булган өчен генә шайтаннан безопасность, иминлек гарантия ала алмыйсың. Ул карап тормый синең милләтеңә. Кайсы гасырда яшәвеңә карамый. Синең югары белемең бармы? Синең әле кандидатский, докторский якладыңмы син? Профессор булдыңмы? Җәмәгать кешелек тарихында миллионлаган профессорлар җәһәннәмгә киттеләр. Алар шунда яналар. Син академик, зур галим, акыллы булдың, ул акылга карамый. Әллә нинди акыллы, әллә Фиргаун акылсыз булганмы? Карагыз, Фиргаун дер селкетеп тотты Мисырны. Бүтүнесен үзенә тизләндерде, табындырды. Ул акылсыз булмады. Баны баш эшләде аның. Ләкин тәкәбберлеген җиңә алмыйча, нәрсә эшләде? Шайтан аны бер сүз белән алдады. Килде дә аркасыннан сыйпап: "Не ты ли Бог на этой земле", диде. Кара, бүтүнесе синең кулда. Синең байлык, синең хатыннар, синең сөяркәләр, синең кыллар. "А не ты ли Бог на этой земле", диде. Битте, алданды. Җиде дә әйтте: "Ана раббукумул агла", диде. Мин сезнең бөек Раббыгыз, диде. Шуңа күрә бүтүнесен алды. Беркем дә калмаячак. Ләкин аңа каршы бер көч бар: "Илля ибадака минхумул мухлисин", диде. "Кроме тех твоих рабов, которые предались тебе искренне", диде. Сиңа ихлас бирелгән, ихласлык белән сиңа бирелгән бәндәләреңә минем көчем җитмәс, диде. Бу Сад сүрәсе 82-83 аятлар. Кайткач тәфсирен укып карагыз. Менә бу җәмәгать бердән-бер шайтанның вәсвәсәсенә, шайтанның көченә каршы көч. Ихластан иман китерде, Аллаһның көче астына кач. Бар, чап, кач Аллаһның көче астына. Аллаһ сине сакласа, шайтан сиңа тия алмас. Ни өчен без намаз алдында "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим" дип әйтәбез? Чөнки син Аллаһ белән сөйләшмәс өчен шайтан бөтен көчен куя. Шуңа күрә галимнәребез әйткән: "Сиңа усал эт ябышса, эт белән сугышма", дигән. Көтүчегә әйт дигән. Көтүче этне алса, ул китә синнән, дигән. Кешеңә рәхим итмә, эт белән, шайтан белән сугышырга кирәкми. Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Мине сакла шуннан, дип. Шуңа күрә Аллаһ көтүчесе ул этнең. Аны алып китә икән, ул сиңа зыян тими. Шуңа күрә шайтан үзе дә әйтте: "Кем ихластан сиңа бирелсә, минем аңа көчем җитмәс", диде. Менә шуңа күрә җәмәгать шайтан һәм аның тирәсендәгеләр бөтенесе көч куялар. Нишләргә? Кешенең фитри халәтен үзгәртергә. Һәм менә бу фитри иман, аның үзгәрүе, бу безнең халыкка бик якын тема. Бу бик актуаль тема. Ни өчен? Чөнки безнең милләт кенә түгел, безнең тарих җәмәгать, безнең әтиәниләр, әби-бабайлар үз язмышларында күрделәр башкалар күрмәгән күферлекне. Менә бу безнең халыкка килгән күферлек, менә бу атеизм. Бу бер халыкка да килмәде дип әйтәләр галимнәр. Борынгы халыкларны үзгәргән, өйрәнгән, борынгы дин тарихларын өйрәнгән галимнәр әйтәләр: "Кешелек тарихында Аллаһ юк дигән бер халык та килмәде", диләр. Кайбер пәйгамбәрләрнең халыклары әллә нинди динсезлекләргә чумдылар, ләкин Аллаһ бар диделәр.
Пәйгамбәребезгә каршы абыйлары чыкты, сугыш игълан итте Курайшлар. Пәйгамбәребез вакытындагы кафирләр, гарәпләр, алар бөтенесе Аллаһка ышанды. Һәм пәйгамбәребез бер гарәпкә дә килеп, син беләсеңме Аллаһ бар дип бер кемгә дә сөйләмәде. Чөнки бөтенесе белә иде Аллаһ бар икән. Шуңа күрә Аллаһ Тәала нәрсә диде? Ва ла ин саалтахум ман халаqa as-samawati wal-ard la yaqulunna Аллаһ дип. Әгәр дә алардан сорасаң дип пәйгамбәребез әйтә, ул гарәп кафирләренә барып сорасаң, кем җир һәм күкләрне юктан бар итте дип. Они непременно скажут Аллаһ дип. Алар бөтенесе Аллаһка ышанды. Ләкин Аллаһы Тәгаләдән башка затларга гыйбадат кылып күферлеккә киштеләр. Шуңа күрә бөтен халыкларда Аллаһ бар диделәр. Кешелек тарихы җәмәгать һәр вакыт Аллаһ безне юктан бар итүче. Бу җир күкләрне Аллаһ ясады дип яшәде. Ләкин килеп чыкты берничә 100 ел элек менә бу дарвинизм дигән әйберләр һәм башка шундый ахмак гыйлемнәр һәм тулы бер илнең, Советлар Союзының гакыйдасы, иманы булып ул төште нәрсә? Атеизм. Аллаһ юк дип. Менә бакчада Аллаһ юк дип өйрәттеләр. Мәктәптә Аллаһны өйрәтәсе урында безгә Ленин бабайны өйрәттеләр. Аллаһ хайюн ла ямут. Аллаһ мәңге тере, бер кашанда үлми дип өйрәтәсе урынга безгә Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить дип өйрәттеләр. Менә шулай итеп безнең фитратыбыз какшады җәмәгать. Аңа бик күп вируслар кирде. Һәм бүген дә бик күп әнә шушы ботканың эчендә кайнаган бүген абзыйларыбызга бик авыр. Бүген мәчеткә киләләр, намазга киләләр. Кайберләре белән сөйләшеп китсәң, аларның күңелләрендә шул кадәр авырулар күп, шул кадәр ширләр күп. Кай вакыт Коръән ашларында Аллаһ янына кайтасы бар бит, әйдәгез инде намазга дип, үзебезнең татар абзыйлары түбәтәйләрен кигәннәр, матур итеп амин тотып утыралар. Шулай дип әйтсәң, эй аны кем барып күргәнсең әле хәзрәт? Кем аннан кайткансың әле? Бу бит күфер сүзләр җәмәгать. Бу бит күферлек. Без аңа кафир димибез, ләкин без аларны тәрбияләргә тиеш. Мондый сүз әйтмә. Бу бит күферлек сүзе, бу бит кыямәт юк дигән сүз. Менә шуңа күрә җәмәгать, әле бу атеизмны бездән чыгарыр өчен ничә буынны алыштыру кирәк була. Менә шуңа күрә бу фитрат үзгәрде. Карагыз, безгә кадәр меңләгән ел Аллаһка ышану гадәти әйбер иде. Бер мәлне Аллаһка ышану ул сәер булды. Һәм атеизм нәрсә дип атадылар? Это наука диделәр, беләсезме? Наукага яла яктылар. Наука ул гыйлем, өйрәнә торган. Фикъ та ул наука. Акыйда да ул наука. Коръән да ул наука, ул бит гыйлем. Ә моны нәрсә диделәр? Булар бөтенесе әкият, а наука, менә атеизм, это научный подход диделәр. Җәмәгать, әлхәмдүлилләh, ничек килделәр шулай бетәләр. Авылга кергәндә ферма яныннан килеп киткән бер күңелсез искебек юкка чыгалар алар. Элек шушы атеизм дип кычкырып йөрүчеләр хәзер без дингә кайтабыз дип кычкыралар кирәк булса. Менә шуңа күрә җәмәгать, менә бу фитрат үзгәрде, фитри халат үзгәрде. Һәм бүген Аллаһка булды шундый вакыт, Аллаһка ышанучылар кешегә аңлатып җирделәр ник ышанганнарын. Субханалла җәмәгать. Гомергә кешеләр Аллаһка ышанганнар. Шуңа күрә Аллаһка ышануыңны кешегә аңлатып йөрү түгел. Менә син Аллаһка ышанмасаң аңлат. Ничек син Аллаһка ышанмыйсың инде? Үзеңнең акылың бар, үзеңнең башың бар дип менә шулай сорарга кирәк кешедән җәмәгать. Бүген хатын-кыздан сорыйлар, нигә син шундый яшь матур үзең яулык бәйләп йөрисең озын итәк белән? Әллә аягың кәкерме диләр? Әйе. Гомер бакыйна марҗалар да, татарлар да гомергә яулык белән йөргәннәр, озын итәк белән йөргәннәр, аякларын бәлки ирләре янда гына ачканнардыр. Шуңа күрә җәмәгать асылда фитри, табигый булып тора хатын-кызның яулык белән йөрүе. Ә бүген хатын-кызлар ниндидер җинаятчы кебек аңлатып йөриләр. Менә беләсең инде безнең динебез шулай куша инде. Шулаймы? Яра безнеке кушмыйбыз, шәрә йөрибез. Шәрә йөрү ул табигый нәрсә түгел. Шуңа күрә Аллаһ бар, ни өчен бар? Чөнки без Аллаһка ышанабыз. Нигә ышанасыз? Чөнки кояш якты. Менә бер кем дә бит кояшны сары дип вакыт нитеп утырмый, дәлилләп. Почему вы в Аллаха верите? Так потому что день светлый, а ночь темная. Вот поэтому и верим. Ул гадәти нәрсә. Ул гади нәрсә. Кешенең ирнең сакал үстереп йөрү ул гади нәрсә булырга тиеш. Менә ничә ел элек безгә карыйлар, сез яшьләр нигә сакалыгызны кырмыйсыз дип. Әлхәмдүлилләh, бер-ике рэпер сакал үстереп җырладылар да модага кирде. Һә бөтен йөрләр сакал белән йөри. Әйе. Менә шулай була икән ул.
әле берәр түрәләр, җитәкчеләр сакал үстерә башласалар, аларга ялагайларның бөтенесе сакал үстерәчәк. Аллаһ Тәгаләнең әмере юк. Кая Аллаһның әмере? Булган халыклар китапларда язалар. Кызлар кияүгә чыкмаган сакалсыз ирләргә. Бу ир микәнсең дип. Шуңа күрә җәмәгать ул фитри нәрсәләр алар. Безнең дин тотуыбыз, безнең намаз укуыбыз. 90-нчы елларда безне җомгадан чыкканда туктатып сорыйлар, а что вы там делаете дип. Понятно, бабайлар инде там делают что-то. Аларга делать нечего, шуңа йөриләр. Ә сез нишләп йөрисез дип уйлыйлар. Әлхәмдүлиллаһ, вакытлар үтте. Шуңа күрә кешенең җомгага йөрмәве странный булырга тиеш. Мәзәк булырга тиеш. Кешенең Аллаһка ышанмавы мәзәк була. Ә без бөтен җирдә акланып йөрибез. Нигә без Аллаһка ышанабыз? Нигә без дин тотабыз дип. Без атеистлар безгә әйтәләр, безне уважать итегез дип. Уважать итәбез. Аллаһ Тәгалә дә Коръәндә әйткән, аның үз юлы сезнең ләкум динукум валия дин дигән. Ләкин сез дә безне хөрмәт итегез. Сез дә безнең кыйммәтләрегез, безне хөрмәт итегез. Менә шуңа күрә җәмәгать фитри иман, әлхәмдүлиллаһ, ул Аллаһ Тәгалә безгә биргән шушы әйбер. Һәм без шушы фитри иманыбызны, балаларыбызның фитри иманын саклау өстендә эшләргә тиешбез. Шушы фитри иманнары үзгәрмәсен, шушы фитри иманнары бозылмасын дип, алар өчен иман гадәти булып, имансызлык мәзәк булсын өчен без хезмәт итәргә тиешбез. Аллаһ Тәгалә фитри иманнарыбызны ныгытса иде, балаларыбызның фитри иманнарын, оныкларыбызның фитри иманнарын саклап, Аллаһ Тәгалә шушы иман белән яшәп, җәмәгать, иман белән яшәү генә җитми, иман белән үләргә язса иде. Аллаһ хузурына иман белән кайтырга язса иде, 5 намаз белән кайтырга язса иде. Үлгәндә ла илаһа иллаллаһ кәлимәләрен әйтеп, маңгай тирләре белән Аллаһ хузурына, изгилектә, намазда, сәҗдәдә, Коръән укуда Аллаһ хузурына, Раббым Аллаһ изге юлда кайтырга насыйп итсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur рахим.